ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥਸਲੋਕੀਆਂ 5:17। ਪਹਿਲਾ ਥਸਲੋਕੀਆਂ 5:17। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਗਮ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਖੁਦਾ, संत पौलुस दे खुदा, भाई विलियम मैरियन ब्रैनम दे खुदा, तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी। अपने दूत के द्वारा तू उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी खोल दी खुदा बंदा। तो अपनी दुल्हन के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दूत भेजा, जिस दूत ने प्रभु यीशु मसीह सुरमा लिया प्रभु यीशु मसीह, तो सुरमे नूं जदों खुदा बंदा तेरी दुल्हन ने अखां दे विच पाया प्रभु जी, ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह दुल्हन नूं सब दिखण लग गया खुदा बंदा। ते प्रभु यीशु मसीह असीं अंत दे समय दे विच हां प्रभु जी, जिस समय दे विच खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह लोग तैनूं भुल बैठे हैं खुदा बंदा। अज लोकां दे हिरदियां दे विच खुदा बंदा, लोकां दे अंदर तेरा डर ते भै नहीं है, लेकिन कोई है जेरे तेरे डर ते भै दे विच रहिंदी है, वो तेरी लाड़ी, तेरी दुल्हन है खुदा बंदा। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह सारी भलाइयां वास्ते खुदा बंदा, जो तू खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह स्थान दे विच प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता मैनूं बोलण दे लई खड़ा कीता है खुदाबंद। इस स्थान दे विच कोई मांस ते लहू ना बोले प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा बोले खुदा बंदा, क्योंकि मांस ते लहू दी कोई जरूरत नहीं, तेरे वचन का अनुवाद कर सके, क्योंकि तू अपने वचन का अनुवाद खुद करता है। लॉर्ड तू दया कर, कृपा कर। मैं विश्वास करता प्रभु जी अज दा वचन एक एक दे हिरदे नूं छेद देवेगा, ते प्रभु यीशु मसीह सब स्थान दे विचों बरकत ते आशीष पाके जाणगे खुदाबंद। क्योंकि मेरे महान पिता तेरा एक रूल है, दस्तूर है खुदा बंदा, जो कोई तेरे घर दे विच आंदा है तो उसनूं खाली नहीं मोड़दा प्रभु जी। ते मैं विश्वास करदा जिन्ने भैण भाई स्थान दे विच आए हन प्रभु जी, वो खाली नहीं खुदा बंदा, तेरे वचन दे नाल भर के स्थान दे विचों जाणगे खुदाबंद। तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जांगे सारे। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ हो। सचमुच जो बाइबल बयान करती है भी प्रार्थना इस करके लिखा गया, पहला थसलोकीयां विच लिखा 5:17 च नित प्रार्थना करो। हुण जे नित प्रार्थना करो, इहदा मतलब भी प्रार्थना का कोई बहुत वड्डा महत्व साडे जीवन दे विच है। इस करके जो प्रभु यीशु मसीह भी धरती ते आया ते उहनूं प्रार्थना करनी पई। सोचण वाली गल आ भी खुद इस जहान का, इस धरती का आकाश, धरती का मालक धरती ते आके जो उन्हें जन्म लिया, उन्होंने की लोड़ सी प्रार्थना करन दी। वो जो मर्जी कर सकता सी, इन्नी पावर उहदे विच आ, वो कुछ भी कर सकता सी, किसी भी समय कुछ हुण भी कर सकता सब कुछ, लेकिन उन्होंने प्रार्थना क्यों करनी पई? क्योंकि वो एक मनुखी रूप दे विच थल्ले आया, वो एक नमूना बनया साडे वास्ते। उन्हें दिखाया, उन्हें दसिया भी प्रार्थना करन दे नाल की मसले हल हुंदे आ। इस करके प्रभु हमेशा प्रार्थना करता सीगा। तुसी देखिया होगा जिन्ने उहदे नबी रसूल सब प्रार्थना करते सी, क्योंकि प्रार्थना किया, प्रार्थना एक वाइपन। भाई विलियम मैरियन ब्रैनम ने कहा प्रार्थना एक वाइपन, एक हथियार, जिहदे कोल हथियार आ ਉਹੀ लड़ सकता है। अज सानू पता संसार दे विच युद्ध लग्या होया, हर बंदा एक लड़ाई दे विच आ, हर मनुख एक लड़ाई दे विच आ। कोई पैसे की कमाई नूं करन वास्ते लड़ाई कर रहा, कोई हक्कां दी लड़ाई कर रहा, लेकिन दुल्हन किस वास्ते लड़ रही आ? दुल्हन शैतान दे नाल लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? ताकि अपने खुदा दी, अपने पिता दी, अपने पति दी मर्जी नूं पूरा कर सके। हर बंदा एक लड़ाई दे विच आ, लेकिन चाहे किसी को वड्डी तो वड्डा कोई हथियार होवे, रिवॉल्वर होवे, पिस्टल होवे, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना, जो इस युग के नबी भाई ब्रैनम ने कहा सब तो वड्डा हथियार प्रार्थना है। जे तुहाडे जीवन दे विच प्रार्थना नहीं आ, तुसी कुछ नहीं कर सकते। अज बहुत लोग सोचते आ भी कोई मेरे वास्ते प्रार्थना करे। की मैं तुहानूं पुछना चाहना, जो तुहानूं भुख लगदी आ, तुहानूं प्यास लगदी आ, कि तुहाडे वट्टे कोई खाना खांदा या पानी पींदा? वो तुहानूं ही खाना पैंदा, तुहानूं ही पानी पीना पैंदा। इसे तरह जिहड़ी प्रार्थना आ वो तुहाडी अपनी सेफ्टी वास्ते। अज लोकां नूं, मनुखां नूं पता ही नहीं प्रार्थना की हुंदी है। वो सोचदे दिखावा करने लई सेवक के सामने प्रार्थना करनी है या दसना जी असीं प्रार्थना करदे हैं,
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੇ ਪਰਖੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਯੂਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੀਵੀਏ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 1 ਘੰਟਾ। ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਾਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ 2:30-3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਆਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ।
कितना अद्भुत है। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਲੇਸ਼, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ मैं तेरी महिमा करदा, मेरे ते दया कर। देखो दया करने वाला खुदा आ, वो दया जरूर करेगा। थोड़े चिर पिछों खुदा फिर देख सकता है कि वो तुहाडे विच अपना भरोसा कर सकता है अते फिर तुहाडे लई महान काम करेगा। जदों तुहाडे भरोसे नूं देखदा आ, फिर तुहाडे जीवन च काम करदा आ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 4 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਨੀਅਲ 3 ਵਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਖਿੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਨੀਅਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਧੜ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੀਲਰ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਸਟਰ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁਲਹਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ
ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ। ਕੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੇ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ।
ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੱਚੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਤਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਜਾੜੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ।
लेकिन जो मौका निकल गया उदों कुछ हल नहीं होना, क्योंकि खुदावंद जिस किरपा के सिंहासन ते बैठा आ, जिस दिन रैप्चर हो गया किसी के ऊपर माफी नहीं होनी, किसी को माफी नहीं होनी। क्योंकि नबी ने कहा हजारां दुष्ट आत्मे नरक दे विच जिहड़े लोग आ नरक विच तड़फ रहे हैं, लेकिन खुदावंद भी उन्होंने हुण बाहर नहीं कढ सकदा, क्योंकि उन्हों दा समा खत्म हो गया। लाजर स्वर्ग विच गया, जिहड़ा चूर पूर खांदा सीगा, लेकिन वह अमीर मनुख जिहड़ा ऐश करदा सीगा वो कित्थे चला गया? वो नरक विच गया ते कहंदा उत्थे बिनती प्रार्थना कर रहा, कहंदा मैनूं थल्ले भेज दिता जावे, मेरे भरावां दे कोल किस नूं भेजिया जावे। लेकिन इब्राहिम ने की किया? इब्राहिम कहंदा उन्हां दे कोल बाइबल आ, उन्हां दे कोल पुस्तकां आ, अज समा हैगा आ, अज ये ना सोचो भी कल तोबा कर लांगे, परसों तोबा कर लांगे, कोई गल नहीं। नबी ने कहा जदों तुहाडे उपर जिउंदा वचन प्रगट हुंदा उसे समय तोबा करो, कल दी घड़ी दा कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकदा भी तुसी अगले संडे चर्च विच आओगे या नहीं आओगे। हो सकदा तुहानूं इस दुनिया तो जाना पै जावे, हो सकदा मैनूं इस दुनिया तो जाना पै जावे, लेकिन मुबारक वो भैन भाई आ जिहड़ा निरंतर प्रार्थना करदा आ, ओहदी मर्जी दे विच रहिंदा आ। खुदावंद कहंदा मेरे लोग मरदे नहीं आ, सौ जांदे आ, आराम दे विच चले जांदे आ। इस करके भी तुहाडे उपर कोई बुरी घटना ना वापर जावे, तुसी शैतान दे जाल च ना फस सको, प्रार्थना करनी शुरू करो। क्योंकि जे प्रार्थना नहीं आ, जिन्ने मर्जी भाई ब्रैनम दे संदेश पढ़ लो, ज्ञान इकट्ठा कर लो, नबी ने आ क्या, नबी ने वो क्या, नबी ने क्या था बहुत कुछ है, तुसी किन्नियां गल्लां नूं फॉलो करदे हो। नबी ने 1100-1200 तो वध संदेश भाई ब्रैनम ने प्रचारे आ, 1200 तो वध संदेश, हर संदेश का इको ही निचोड़ आ, घुटने टेक लो, प्रार्थना करो, जीवन व्यतीत करो। नबी ने संदेश तां दिते आ भी लोकी ज्ञान ना इकट्ठा करन, तां नहीं दिते उन्हें संदेश, उन्हें संदेश तां दिते आ लोकी संदेशां नूं समझण, खुदा दी मर्जी नूं समझण ते जीवन व्यतीत करन। लेकिन अज मनुख जीवन व्यतीत नहीं कर रहा, हर कोई अपनी मर्जी नाल चल रहा, हर किसी मनुख की अपनी सोच है। अज अपनी सोचां विचारां नूं परे सुटो, कहो प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता मेरी अगवाई कर, मेरा मार्गदर्शन कर, वो तुहाडा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन जे तुसी कहोगे भी मैं सब कुछ जानदा आ, मैं अपनी समझ नाल चलूंगा, कदे भी तुसी सक्सैसफुल नहीं हो सकदे। जेड़ा मनुख खुदा दे हत्थां 'च सौंपदा अपने आप नूं, खुदा उहनूं अपने आप ही अगे वधांदा आ। लेकिन जे कोई मनुख सोचदा मैं अपने दिमाग दे नाल कुछ कर लूंगा, फिर करी जाओ अपने दिमाग दे नाल, अपने दिमाग दे नाल कोई बंदा सक्सैसफुल नहीं होया। जिन्ने खुदा दे नबी रसूल सी वो आत्मा दी अगवाई दे नाल चलदे सी, दिमागा दे नाल नहीं सी चलदे। भी संत पौलुस ने सोचा भी अपने दिमाग नाल इदां काम कर लैना आ, मैं इदां कर लैना आ। वो कहंदा प्रभु जी मेरे जीवन 'च तेरी मर्जी पूरी होवे, 5 वारी कोड़े खाधे फिर भी प्रार्थना नहीं सी करनों छड्डदा। तुहानूं पता संत पौलुस नूं 5 वारी कोड़े मारे, नंगा रहा, बिना कपड़ियां तो रहा, ठंड 'च रहा, समुद्रां दे विच रहा, उहने प्रार्थना नहीं छड्डी। विश्वासी ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। इस करके अपने आप में एक संदेश का एंड टाइम मैसेज का भैन भाई कहने तो पहलों सोचो भी तुहाडे अंदर क्वालिटी हैगी आ, भी तुसी किस नूं कह सको भी मैं संदेश का विश्वासी हाँ। कहने तो पहले सोचो तो सही तुहाडे अंदर क्वालिटी हैगी आ। अज बहुत लोग खाली हुंदे लोकां नूं संदेश सुणाण चले जांदे आ। भाई ब्रैनम ने आ के बसमा दे नाम च वो अगले कहंदे अपना जीवन दा सुधार लो, तुहानूं तां कोई बरकत मिली नहीं, सानूं की मिलूगी। लोग हसदे आ, क्यों हसदे आ? क्योंकि बरकत खुदा किद्दां कर दिंदा है। जे तुसीं मंगोगे तां हुण तुहानूं तरीका होना चाहिए, बरकत लैण दा, चंगियाई लैण दा तरीका होना चाहिए। ये तरीके हुंदे आ भी किद्दां खुदा तो बरकत लैणी, उहने तरीका आ। जे बरकत लैणी, चंगियाई लैणी, आशीष लैणी आ, इस संसार तो बचना है, संसार दे पानी तो बचना, ते प्रार्थना करो, ये तरीका आ। वो कहंदा प्रार्थना करो। इस करके भाई ब्रैनम नित प्रार्थना करदा सीगा। वो कहंदा मैं कदे भी बिना प्रार्थना तो किसी चंगियाई सभा च नहीं गया, किसी के उपर मैं हाथ नहीं रखे बिना प्रार्थना तो। वो प्रार्थना करके मसे ना भर के ही प्रचार करता सीगा। इस करके अपने जीवन दे विच प्रार्थना
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪकी ख्वाहिश नहीं ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਘਸੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 11:24। ਮਰਕੁਸ 11:24 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਰਕੁਸ 11:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਫ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਮਾਫ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਕੜ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਮੀਨ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਥਿਆਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ, ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਮਸਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੀਆਂ।
ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਟਾ ਕਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲਤਾ ਕਟਾਈਆਂ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਸੇਫਟੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਟਾ ਕਟਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਮਸਨ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3000 ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 3000 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਲਟਾ ਕਟਵਾ ਬੈਠਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਥੰਮ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਟਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੁਖੀ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਈ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਗਲਤ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਆ। ਕੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲੋਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹਿ ਲੂੰਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਨਿਆ 5 ਵਾਰੀ, ਬਿੰਨਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਗਲਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਿੱਟਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਸੀਲ ਗਰਮ ਨਾ ਬਣੋ, ਨਾ ਤੱਤੇ ਨਾ ਠੰਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜ ਲਓ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਜੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਬਰਕਤ, ਆ ਚੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਧੂਮ ਧੜਾਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲਪਟ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਲੈਕਸ ਪਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸਲੈਕਸ ਪਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਰਦ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ।
क्योंकि खुदावंद खुद तुहानू वचन समझाउण थल्ले उतर जाऊगा। इस करके नित प्रार्थना करो। हुण इसका कोई मतलब नहीं कि तुसी कलीसिया विच किन्ना रोड़ा पाउंदे हो, किन्ना वध, हाले तक तुसी उसनू प्राप्त नहीं किया। संत पौलुस कहता है, भावें मैं मनुखां ते दूतां दीयां बोलियां बोलां, भावें मेरे कोल ये सारियां दूसरियां चीज़ां होण अते पहाड़ां नूं हिलाउण लई पूरा विश्वास होवे अते परमेश्वर दे सारे गुप्त भेदां दी समझ होवे अते मैं भेद अते मैं बहुत सारियां सैमनरियां विच जांदा होवां अते प्यार ना रखां तां मैनूं इसदा कुछ भी लाभ नहीं। हुण प्यार तां उही बंदे ने रखना है जिहड़ा प्रार्थना करदा है। एक प्यार हुंदा फिलिपियो प्यार, एक हुंदा अगापे प्यार। हुण प्यार भी तो दो तरह के आ। हुण तुसीं परमेश्वर नाल किहड़ा प्यार रख रहे हो? मतलबी प्यार रख रहे हो या हिरदे तो प्यार रख रहे भी प्रभु मैं तो तेनों तां अपनाया, मैनूं चंगियाई मिल जाए, मैनूं बरकत मिल जाए, मेरे बच्चे वधिया रहण। एक तां इह आ प्यार। एक प्यार हुंदा खुदावंद सानूं मार दे संसार तो, चाहे सानूं नुकसान चलना पवे, चाहे सानूं मुसीबतां चलनियां पैण, प्रभु असीं तेरे वचन दे विच चलदे रहीए। यह भी एक प्यार आ। हुण दो तरह का प्यार आ। तुसीं नोट करो तुसीं किहड़ा प्यार करदे हो यहोवा नूं। तुहाडे अंदर किहड़ा प्यार आ? फिलिपियो प्यार आ या फिर अगापे प्यार आ? इसनूं नोट करना आ ये गल्लां नूं। हुण असीं हिजकिया कट्टांगे। हिजकिया 38 दी एक अपना यशाया 38 दी एक यशाया 38 दी एक। हुण तुहानूं पता प्रार्थना करन दे नाल जीवन भी मिल जांदा है। हुण 38 दी एक विच लिखिआ है यशाया, उन्ने दिनी हिजकिया बीमार होके मरन लगा तां आमोस दा पुत्र यशाया नबी उसदे कोल आया अते उसनूं आख्या, यहोवा इउं आखदा है कि तू अपने घराणे उत्ते जिम्मेवारी पा। हुण यशाया नबी आ रहा किहदे कोल? हिजकिया दे कोल। हिजकिया दे कोल आ रहा है, कहंदा तू बीमार आ, हुण तू मरण वाला आ, खुदा ने मैनूं भेजिआ आ भी तू जिम्मेवारी हुण किसी होर ते पा दे। लेकिन बाइबल की बयान करदी आ? बाइबल बयान करदी आ तद हिजकिया ने कंध वल मूँह फेर के यहोवा कोलों प्रार्थना की प्रार्थना की इहने कि एवें इहनूं जीवन मिल गया बिना प्रार्थना तो। बाइबल बयान करदी है ने प्रार्थना की रो रो के अते आख्या, हे यहोवा चेते कर मैं तेरे हजूर विच वफादारी दे नाल चलिया। हुण जे तुसीं मुसीबतां च पैंदे, तंगियां च पैंदे आ ते की प्रार्थना करोगे भी प्रभु मैं तो कदे तेरे वचन के दायरे में चलिया ही नहीं, चली नहीं, मैं तो हुण मतलब ली प्रार्थना कर रही है तेरे अगे, मेरे उपर मुसीबतां आईयां तां प्रार्थना मैं कर रही हां। ऐदा नहीं आ। लेकिन तुसीं देखो हिजकिया बारे किद्दां खुदा दी हजूरी दे विच वफादारी दे नाल चलदा रहा जिहड़ा हिजकिया सीगा। ते जदों हिजकिया ने प्रार्थना की कंध वल मूँह फेर के अते आख्या, हे यहोवा चेते कर मैं किवें तेरी हजूर विच वफादारी दे नाल पूरे दिल दे नाल चलदा रहा। दिल दे नाल चलिया, दिमाग दे नाल नहीं चलिया। खुदा दे लोग दिमाग नाल नहीं चलदे, पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल चलदे आ, ओदी अगवाई दे नाल चलदे आ। चलदा रहा हाँ अते जो तेरी निगाह विच भला सी ओहो मैं कीता। वो कहंदा जो तेरी निगाह च भला सी प्रभु मैं तो वही काम करदा रहा है, हुण मेरे उपर मौत क्यों आ रही है? लेकिन देखो ता हिजकिया भुब्बा मार मार के रोया, भुब्बा मार मार के रोया। उन्हें कहा प्रभु मेरे ते दया कर, मैनू चंगा कर। फिर यहोवा दा वचन यशाया नूं आया कि जा हिजकिया नूं आख पई, यहोवा तेरे पिता दा दाऊद दा परमेश्वर इउं आखदा है, मैं तेरी प्रार्थना सुन लई है। किद्दां सुनी आ? और रोन नहीं लग गया कल्ला भी मैं रोन लग जूगा जी, वो रोन लग गया जी मैनू तो नबी ने कहता तू मर जाएगा, और रोन लग गया प्रभु मेरे ऊपर मौत ना भेज। बाइबल बयान करती उन्हें प्रार्थना की, भुब्बा मार मार के प्रार्थना की। हिजकिया नूं आख पई यहोवा तेरे पिता ने यह आखदा है, मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं तेरे अथरू वेखे हन, वेख मैं तेरी उम्र 15 वरे होर वधावांगा। इनू कहंदे आ विश्वास वाली प्रार्थना। ओदी प्रार्थना विच कोई खोट नहीं सी, वो खुदा नूं जीवन समर्पित कीता सी उहने अपना। जदों कोई भी मनुख हुंदा आ, जदों ओहदा जीवन खुदा नूं समर्पित हुंदा ते की करदा? खुदावंद अगवाई करदा है। जरूरत किस चीज़ दी आ? ओहदे अगे घुटने टेक लो। तुहानूं पता दाऊद
ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਊਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਦਲੀਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਦਲੀਲਾ ਵਰਗੂ। ਦੇਖ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਥੋੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੀ, ਨੂਹ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਪੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਰੋਂਗ ਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਧੀਰਜ, ਭਲਾਈ, ਨਰਮਾਈ, ਸਬਰ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਜਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੂੰਗਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਕਿ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ? ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ। ਕਮੀਆਂ, ਘਟੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਢਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਚਲਾਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਚਲਾਤਾ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ,
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਓ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ हिजकिय्याह देखो कितना मौत तो बचया। नबी ने कहा प्रार्थना हालातों को बदल देती है। हालातों को बदलती है प्रार्थना। जे तुसी प्रार्थना नहीं करोगे कदे भी तुहाडे हालात नहीं बदलणगे। जिन्ना मर्जी समा तुसी चर्च जाई जाओ, चर्च जाण नाल हालात नहीं बदलते। पहली गल तो मैं तुहानूं ये दसना चाहना है। बहुत लोगों को भुलेखा हुंदा भी चर्च चल जाएंगे, चर्च विच जदों तुसी जाना आ, जो सेवक दे मूँह चों वचन निकलिया आ, जो उन्हें बाइबल के अनुसार सुनाया आ, उसनूं अपने जीवन दे विच तुसी फॉलो करना है। भी प्रभु अज दा वचन आ सी, अज प्रार्थना दे प्रचार होया। प्रभु जी अज मैं तेरे घर चों सीख के आया, सीख के आई हाँ प्रार्थना बारे। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगी ते देखो तुहाडे जीवन च किद्दां काम होऊगा। तुहानूं मंगण दी लोड़ नहीं पैनी भी प्रभु मेरी आ लोड़ आ, मेरे को घर नहीं आ, मैनूं तंगी मुसीबत आ। वो कहूगा मैं खुद तेरे वास्ते खड़ा है। लेकिन प्रार्थना तो करो, जे प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस करके नबी कहना हालातां नूं बदल दिंदी है प्रार्थना। असीं कटांगे याकूब 5:13, याकूब 5:13 कटांगे। याकूब 5:13 विच लिखिया आ कि तुहाडे विच कोई दुखी है तां प्रार्थना करो, कोई आनंद है तां भजन गावे। हुण देखो याकूब 5:13 विच लिखिया आ, याकूब 5:13 कह रही कि तुहाडे विच कोई दुखी है तां प्रार्थना करे। वो कहंदा प्रार्थना करो जे तुसी दुखी हो तां। एक बंदा हुंदा बेहोश, भी वो बंदा बेहोश आ जी, वो प्रार्थना नहीं कर सकता, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सेवक खड़ा प्रार्थना करने वास्ते। एक बंदा वधिया खा पी रहा आ, वो खा पी के तुसी सो जाते हो, कहते जी प्रार्थना ही नहीं होंदी जी, नींद आ गई, थक गए। जे अज ब्याह आ जाए किसी का या कुछ हो जाए, फिर 4 बजे बंदा उठ जाता, फिर थकावट की बुखार भी सही हो जाता। एक बार मैं प्रचार से दसा जो ब्याह आंदा ना किसी का, जे किसी लत्त टुटी हो ना वो भी सही हो जाती है, सब कुछ सही हो जाता। फिर इस तरह तुसी खुदा दे विच सरगर्म रहो। कहो प्रभु जी जो जिद्दां मैनूं समा मिलिया मैं प्रार्थना ते बह जावां। तुहानूं पता प्रार्थना ने ही तुहाडे जीवन दे विच काम करना, किसी चीज़ ने काम नहीं करना। जे तुसी किसी भैन भाई को बैठे हो, जो अपने आप को मसीह कहता, उन्होंने कहा आजा भैन प्रार्थना करिए 1 घंटा, ठीक है, तो देखो तुहाडी भी बहाली होगी, अगले की भी बहाली हो। जे तुसी हुण फालतू दी गल्लां आपां करी जावांगे किसी नाल गल्लां ना रखो, संसार दा नाल मित्रचारा ना रखो, परमेश्वर दे वचन दे नाल मित्रचारा रखो। हुण कहंदा तां भजन गावे, कोई आनंद है तां भजन गावे, कि तुहाडे विच कोई मंदा है ਤਾਂ ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ तू छुटकारा दे दिता, जो तू कलवरी क्रूस ते मेरे वास्ते मरिया उससे दिन मेरा छुटकारा हो गया। ये तुहानूं विश्वास करना पैना है। हो सकदा तुसी प्रभु विच चल रहे हो, अज तुहाडे जीवन च काम नहीं होया, कल तुहाडे जीवन च काम नहीं होया, लेकिन परसों तुहाडे जीवन च जरूर काम होवेगा। क्योंकि खुदावंद भावें लेट उत्तर दवे लेकिन इदां नहीं उत्तर नहीं देवेगा, उत्तर दिंदा आ। वो कई बार बंदे दी भी परख करदा। हुण कोई बंदा कहे जी मैनूं प्रभु जी कोठी दे दे, मैनू कार दे दे। हुण कार का इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा, कार दे विच तां दुनियादारी वाले लोग बैठ के जा रहे हैं। प्रभु ने कोठी देती, कोठी विच विचारी लोग आ रहे हैं, फिल्मां दे गाने सुन रहे हैं। और प्रभु ने कहना तू लै की करेगा, तू तो मेरे नाम खराब कर रहा है। जे खुदा का कोई जन हुंदा, कोई भैन भाई खुदा दे मनण वाले हुंदे, जे उन्हां दे घरे भी कोई आंदा ना मूर्ति पूजक बंदा भी, उन्हां दे घरे वो टीवी नहीं लगा सकदा जे टीवी लगी हुंदी दा। क्योंकि उन्होंने पता हुंदा भी मैं इस टीवी नूं या इस जो भी मेरे घरे टेप पई है कुछ भी पे, मैं प्रभु की महिमा करन दे लई, उहदे गाने सुनन दे लई घरे लगाई है। इहनूं कहंदे विश्वासी, प्रार्थना करने वाला विश्वासी। प्रार्थना जिहड़ी निश्चा नाल होवे वो बीमार नूं बचावेगी अते प्रभु उस नूं उठा खड़ा करेगा अते जो उसने पाप कीते होण तां उस नूं माफ कीते जाणगे।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਜਾਈ 'ਚ? ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਸੈਨਾ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਦੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 1200 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਉੰਡੇਲ ਦੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਆਹ ਘਟੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਨਬੀ ਵੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ। ਰੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਨਿਓਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬਚਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਤੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰੋਏ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਇੱਟਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵੋ, ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਸ ਬਹੂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਗੰਦਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਅੰਦਰ ਆਊਗੀ, ਆਦਰ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋ। ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਵਾੜ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਔਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਸੀਗੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟੋਕ, ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ, ਗੰਦਗੀ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਰੋਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੌਲੁਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛਿਲਕਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਸੀ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵਚਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਚਨ, ਇਹ ਕੋੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਪੱਕੀ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਫਿੰਸੀਆਂ ਫੋੜੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਕੋੜਾ ਆ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਆ, ਇਹ ਲੇਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੇਲਾ ਉਹ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਖਾਰ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਰਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਕੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਖੜ ਜਾਓ ਡਟ ਕੇ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਰੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨਰੋਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।